बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुख्तनी सर आज़म इरफान खान इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट मखे तरागले दे और रिपोर्ट के दा खबर शवी दा कि पाकिस्तान के नहा काला बाद ग्रानी च दा नहा खपला इंतहा ता रसीदले दा यानी नहा काला मख के दुमरा ग्रानी चरता नवर आगली कम ची मौजूदा वक्त के दा बल तरफ ता यो द अफगान खबर दगा दे ची वफाकी वजीर अब्दुल हफीज शेख साहब खबर कड़ी दा कि परवान काल के बा पटोल मुल्क के नूर 2 लाख खलक बेरोजगार कीगी मंगूरू पर रोजाना बुनियादों बांधे कि हुकूमत कमी माशी पॉलिसियाँ रवानी दी और धागे सुमरा नुकसान कीगी खल को ता बागे मानबा खबर को आया तो हुकूमत माशी पॉलिसियाँ कम तरफ ता रवान दी थेर काल से सूरत हाल हो सक काल दा कम ग्रानी चरागल दा दागी बुनियादी वजूहात से दी दा कम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट मखता रागल दे धागा पैरामीटर से दी बस बुनियादों बांधे दा रिपोर्ट मुरतब शवे दे तैयार करे शवे दे और धागे न बाद ब्या आगा खबर रागल दा जो पाकिस्तान के ग्रानी 14.8% ता रसीदले दा चिपतीर काल जनवरी 2019 के हगा 15.8% हुआ दगा अशारियो कि चिकमा द ग्राने हगा मालूमीगी और आगे के इजाफा कीगी स दासी पैरामीटर्स दी स दासी वजूहात दी धागे पशा बांधे स दासी खबरी दी हुकूमत मुसलसल भागे के धागा पालिसान भागे के मंगा गुरु नाकाम अखकार दी और बला खबर जब लफी शेख साहब कई जगह बेरोजगारी राजी आया वाकई हालात दस तरफ रवान दी जब मुल्क के बा नूर हम बेरोजगारी राजी नूर खलक बा हम बेरोजगार कीगी पदा अकलबाने मंगा खबर को मुंगसरा आदम माशियात व माहिरीन मौजूद दी प्रोफेसर दे इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जलाकत खान साहब डेरा मनना डॉक्टर से प्रोग्राम के वक्त मुंगसरा डॉक्टर बशीर अहमद साहब हम मौजूद दे सोक चेप इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट चेयरमैन दे डेरा मनना डॉक्टर बशीर से प्रोग्राम के वक्त कोलो डॉक्टर साहब जो बड़े वक्त नाखला मखो कम द रिपोर्ट मखे तरागले दे पागे अखलबानी सो है दुमरा ग्रानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टोलो नमख के हो मशरिक टीवी मशकूर जी चे जल बिया मकारा का चे खपल इकोनॉमी सूरत हाल द को मख के कीदो द टोलो ना दगा खबर खुदा द रिपोर्ट चे कम शायशवे दी ची यार प दे काल पर जनवरी 2020 की कम जमुंगा द अफरात ज़रा गा शरा चे दा नो आगा 14.6 रसीदले द 13 काल द 12.6 वा उसका दा मुंगो गुरु न 13 कालों के दा हाईएस्ट फिगर दी चे मुंगा ता द ग्राने पर बाबला के मिलावीगी जका चे पर 2007-8 के हाईएस्ट फिगर चे कम द ग्राने वो नो आगा 17% हो 17% हो द आगे न पस द ग्रानी दुमरा सरता न द रसीदले लका चे उस 14.6 या 14.6% हो रसीदा दी रिपोर्ट मुताबिक कम चे द ग्रानी डेरा रागले द नो आगे ज़्यादा दगा चे कम दिनों दगा फूड इन्फ्लेशन दे दका द खुराक खाक शिजुना चे कम दिनों पागे के डेरा ज़्यादा ग्रानी रागले द मुंगो गुरु द टमाटरो कम प्राइस चुनो आगा 1300 म्याश्तों के डेर ज़्यादा खतले 200-300 रुपए किलो दगा से द उड़ो प्राइस डेर ज़्यादा सेवा शेव और दा टोल ची मुंगा उगुरु द दे ख्वात शात उगुरु नो आगा जमुंगा द इकोनॉमिक मैनेजर्स ची कम दी द यागा मिस मैनेजमेंट द इकोनॉमी बेसिकली लका उगुरी तासो मुंगा द गनम चूनो सो म्याश्ते मख के मुंगा फैसलो का ची गनम मुंग सारा सरप्लस ती दा मुंगा एक्सपोर्ट का उस माबलोरस ब्या दा फैसलो का ची गनम बा इम्पोर्ट को अरजान मो खर्च को ग्रांड वेउस रा दगा को और ब्या दा गनम ची कलर रसी द मिस मैनेजमेंट अंदाज़ा देनो लगोई दा गनम ची कम दिया बलोरस फैसलों का पागा इक्तिसादी राब्ता कमेटी की चियारा मुंग बा गनम इम्पोर्ट को जी नो रारवान दा गनम ची पाकिस्तान तरा रसी नुमिया शेवनी में पास अप्रैल एंड पोरे बजा मुंग खपल फसल रा रसी दलेवी नो ब्या बा दा इम्पोर्ट शिवी गनम और खपल गनम बदी ब्या चरता दाजी कि ब्या बा दा फैसला की चियारा वो सरप्लस ते सही एस्टिमेट्स पानल लगे हो ब्या बा दगा कई नो दा टोल दा किस्म खबर ये ची सही अंदाजी मुंगा ओन लगो सही एस्टिमेट्स तखपल ज़रूरत ओन लगो और ऑल ऑफ अ सडन यो शेयर डिक्लेयर को चियारा दा शे सरप्लस ते दा खर्च को चीनी मुंगा एक्सपोर्ट का उस पर ब्यापा चीनी दादे 80-90 रुपए किलो तो रसीदल नो टोल दगा खबरी दी ची दे द पार पकारदारे ची हुकूमत ची कम दे जम इकोनॉमिक मैनेजर्स ची दी अगर डेर तवज्जो वर की दे तरफ तो उगुरी ची कम से के जमुंगा फॉल्ट ते पॉलिसियानो के पदागा के आगा ओबासियो इकोनॉमी ची कम अदा आगा पर सही ट्रैक वाची जका यो तरफ ता कता सो गुरी हुकूमत फखपल इलेक्शन कैंपेन के सोजल मख के मास्तासो पर प्रोग्राम्स की लिए यो दास इंप्रेशन वर कड़े ची आगी सरा दा हर जुन द हर शुबे थिंक टैंक्स ता ई ब मशवरे वर कयो दागे मुताबिक प मुंगा अमल को खुदा आगे न पस ची ब्या कला हुकूमत के रागल मुंगा ओ कतल चे
د معاشي ټیم چې کوم دی د حکومت هغې کې څو ځلې تبدیلیانې وشي، اوس یو ځلې بیا تبدیلي روانه ده د FBR د چیرمین باره کې به تاسو هم خبر یې او وایي چې کیدای شي که دا بیماري اوږده شي نو مونږ به چینج کوو. نو دا کومه بیماري ده؟ د الله ته پته چې د اختلاف هغه بیماري ده او که د رښتیو بیماري ده. ډاکټر بشیر صاحب، ډاکټر حفیظ پاشا وزیر خزانه دی، هغه دا خبره کړې چې روان کال کې به 12 لکه خلک نور هم بېروزګاره کېږي، یعنې هغه د خدشه ظاهروي. او که موږ د تحریک انصاف 2 کاله واخلو نو په دې کې ویل کېږي چې 22 لکه خلک به بېروزګاره شي. یو خو هغه چې د بېروزګارۍ شاته وجوهات څه دي، دویم خبر هغه کې چې کوم ډاکټر صاحب هم وکړه چې کوم زمونږ مجموعي مقامي پیداوار د GDP چې موږ څه ته وایو، هغه چې 13 کال د دې شرح نمو غلطه ښودلی شوې وه. هغه ټایم کې چونکې اسد عمر صاحب یا چې هغه څه هم دوه هغه پوښتنې دي چې د بېروزګارۍ کې شاته وجوهات څه دي او بیا د ولې حکومت دغه دروغ وایي په خپله باندې. اچھا، ډېره مننه. ډومبې خو دا دی چې زلاکت صاحب زما ټیچر هم دی، مخکې مو وایي زما مهربان هم دی، نو د دې مخکې څه ویل زما دپاره ګران هم دي. خو بهرحال زه به چې کوم دی نو خپل کوشش کوم چې څه نه څه دې باره کې ویم. ډومبې خبره دا چې موږ کله هم وایو چې بېروزګارۍ شره سیوا کېږي، نو د هغې بنیادي ریزن دی چې خلکو ته چې کوم لکه د پروډکشن دپاره کوم پروسس دی هغه مهنګه شي. موږ 2 قسمه د انفلیشن خبره موږ اوس وکړله افراط زر والا، دا هم دغه څیز سره کنیکټډ ده. کله هم چې انفلیشن سیوا کېږي نو د ګورنمنټ پالیسي دی چې د انټرسټ ریټ سیوا کړي او خلکو له په زیات شره باندې شرعي سود باندې قرضې ورکړي. اوس دا شرعي سود د دې دپاره ورکوي چې اګریګیټ ډیمانډ کم شي، ځکه چې اګریګیټ ډیمانډ کله کم شي نو موږ به چې کم دی خپل انفلیشن باندې قابو ساتلی شو. او پاکستان کې دا انالیسس چا نه دی کړی چې دلته کې دا انفلیشن د اګریګیټ ډیمانډ سایډ نه دی یا اګریګیټ سپلای سایډ نه دی. اګریګیټ سپلای مطلب دا دی چې کله د سود د شره سیوا شي نو د کاست اف پروډکشن به سیوا کېږي. اوس د دې تاسو له زه یو اگزامپل در کوم. فرض کا یو سړی دی هغه یو بزنس کوي، هغه ته د هغه نه ریټرن میلاویږي 8%. نو که اوس شرعي سود د 8% نه کم وي نو دی به د بینکس نه پیسې راخلي او دی به هغه بزنس کوي. نو د به امپلایمنټ هم پکاري، مطلب لیبر به وي، هغې کې به ډېر خلک هم راځي. ټیک، اوس کو دا شرعي سود چېرته د 8% نه 9 یا 10% ته ورسي، یو د ده ریټرنس چې کوم دی هغه 8% دی. دته خو چې کم بزنس کوي د هغې په مد کې چې دته کم فایده کیږي د کال په آخره کې نو هغه به 8% وي، او دی چې کم شرعي سود بینک له ورکوي هغه به 10% کوي. د دې په وجه باندې به دی د خپل بزنس دا به سټاپ کړي. چې دا سټاپ کړي نو دا اټومیټیک خبره ده چې کله هم بزنس سټاپ کیږي نو هغې سره به چې کم دی نو د بېروزګارۍ شره چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا کېږي. نو دا د دې صحیح انالیسس دی. دویمه خبره دا ده زموږ په دې دغه کې چې څومره هم دي دی چې دا څومره انټرسټ ریټ سیوا کړو نو دې کې یو خبره دا م کړې وه چې زموږ چونکې دلته ریزروز کم دي نو د ریزروز کمې پوره کولو دپاره د بار انویسټرز به موږ اټریکټ کړو په های انټرسټ ریټ باندې. ټیک ده، لکه بار نه به خلک راځي هغه به دلته کې پیسې ږدي، د هغې په وجه باندې به دلته چې کوم دی د ډالر ډیمانډ کم شي نو موږ به چې کوم دی هغه روپي به دوباره اپریشیټ شي. خو هغه شانتې کیسیز دلته ځکه نشي کېدی چې یو ډپریسیشن دلته د ملک اکانومي څنګه چې د EIU والا رپورټ ورکړی د اکنامکس انټلیجنس یونټ والا، د اکنامکس انټلیجنس یونټ څه داسې عام شانتې کیسیز نه دی. دا په 1986 کې بیسیکلی دا یو ګروپ و چې کوم اکانومسټ واغستلو. اکانومسټ یو ویکلی میګزین ټایپ نیوز پیپر دی او هغه پرې پالیسي میکینګ باندې ډېر غټ انفلوئنس دی د هغې. دی 2 قسمه انالیسس کوي، کوانټیټیټیو انالیسس هم کوي او کوالټیټیو انالیسس کوي. د هغې په بیس باندې منتھلی فورکاسټنګ هم کوي او 5 ایئر فورکاسټنګ هم کوي. او د دې لپاره چې کوم دا ډیټا کلیکشن پروسس دی نو دا دومره زبردست دی که تاسو وایي چې ارګنایزیشن اف اکنامک کوپریشن او ډیولپمنټ چې کوم کنټریز دي داس 37 د دې دا ډیټا آنلاین اویلیبلی هلته نه دي، د آنلاین راخلي. د دې نه علاوه که دا آنلاین نه نو بیا د دې سنټرل بینکس او د هغې بیورو اف سټیټسټکس د ډفرنټ کنټریز چې کوم دي د هغې سبسکرپشن دی کړی او که د هغې نه پاتې شي نو بیا کو د چا ارریګولر بولیټنز دي نو هغې پسې په خپله پرسنلي هغه رپورټرز لیږي. دا ډېر نورو نه یونیک په دې باندې دی چې د دې سره کوم رپورټرز دي نو هغه هر کنټري دپاره هغه ایکسپرټس دي کوم چې هغه کنټري کې په خپله پاتې شوي وي او د هغه ځای لینګویجز ورځي او د هغه ځای د پولیټیکل انوایرمنټ او د ریجنل دغه هم پته وي. نو تاسو هغې وګوره د هغې چې کوم فورکاسټ دي نو هغه هم دا شو کوي چې په پاکستان کې د سچویشن ډېر زیات ګمبیر دی.
بیروزګاری په ډیره غټه سطح باندې روانه ده او ایکسپورټس هم زموږ چې کم دی کمې روان دي. ایکسپورټس لپاره دی وی سر ناسته ایکسپورټس لپاره دی ویل چې موږ کله روپی ډیپریسیټ شي یا زموږ د روپی قیمت کم شي زموږ ایکسپورټس به چې کم دی ارزان شي نو بهر ملکونو ته به موږ ډیر ایکسپورټس کوو. آیا په دې اوس وخت کې چې کم دا ریجنل او انټرنیشنل سرکمسټانسز دي په دې کې د یو سیس قیمت کمول په وجه باندې په بنیاد باندې موږ خپل ایکسپورټ سیوا کول شو او سیوا کول شو نو بیا ولې صرف چې کم دی نو $354 میلیون صرف په فرست هاف اف 2019 کې زموږ چې کم دی نو ایکسپورټ سیوا شو. دا ولې تاسو کو د دې په مقابله کې زه تاسو ته یو فګر وایم د خبره غټیږي خو تاسو ته اسې کمپیریزن د پاره وایم په 1999 کې کله چې نواز شریف لاړو زموږ ایکسپورټس هغه ټایم کې ټوټل ایکسپورټ زموږ $8.4 بلین او زموږ مقابله کې تاسو انډیا وګورئ د انډیا $36 بلین $8.4 بلین او $36 بلین او د چاینا کو په هغه ټایم کې وګورئ نو $200 بلین د په 2005 کې صرف یو شپږ کاله پس کو تاسو وګورئ د چاینا هغه $200 بلین چې کم دی $750 بلین ته ورسېدو او انډیا په هغه وخت کې د 36 نه $100 بلین ته ورسېدو. پاکستان صرف د 8.4 سره چې کم دی 6.6 جمع کړو نو $15 بلین شو. او که تاسو بیا د وروسته وګورئ بیا چې د نواز شریف دور راغی نواز شریف دور کې بیسیکلی $3 بلین زموږ ایکسپورټس کم شو اکچولی دا 2013 نه 18 پورې خبره 2013 نه 2018 پورې $3 بلین زموږ کم شو. په هغه وخت کې دا کم $100 بلین چې د انډیا و دا $313 بلین نه $330 بلین ته ورسولو. او په دغه ټایم کې چاینا چې کم دی خپل ایکسپورټس لکه هغه ټایم کې چې موږ کمپیریزن کو په 99 کې صرف $200 بلین کنه او دا چې بیا 2018 ته رارسېده نو دی $2400 بلین ته رسولو. نو آیا دا د دې د وجې کړو چې روپی ډیپریسیټ کړه یا ډیپریسیشن په زموږ کوالټي نشته. دا تاسو چې کوم خبره کوي دا سپلای بوټل نیکس دي. سپلای بوټل نیکس داري چې تاسو کله انرژي ګرانه کې سپلای بوټل نیکس داري چې کله زمیندار ته پورا خپل واپسی چې کوم هغه سونه خرچه کیږي هغه ریټرنز نه ملاويږي. ها مونږ هر یو سیز مونږ اګریډین کنټری او هر سیز مونږ بار نه راغواړو نو چې دا قسمه سچويشن نو په دې کې مونږ څنګه داسې ویل شو بیا ابویس خبره را چې مونږ فیجډ ریزلټس بخایو مونږ به داسې ډیټا خایو چې هغه ریل نه او د دې د بیسیکلی د حکومت په دې خبره باندې زه نه پوهیږم چې دی جسټیفای کوي څنګه چې کانستنټلی دی چې کم دی نو خپل وایي چې زموږ اوس دا 1.9 نیو اسټیمیټ دی کانستنټلی تاسو د 6% نه راوست 1.9 ته هغه ټایم کې 6% خانو اوس 1.9 نو د سر د خبره سره زه بالکل اتفاق کوم چې د دې بیسیکلی سي بنیادی پالیسی نشته او کو بنیادی پالیسی ویم نو دونه هب هازارډ جوړ شوی دی چې الته کې دی هغه پراپرلی امپلیمنٹ کولی نشي پوره د ګورنمنت هغه سټرکچر په هغه لحاظ سره چې کوم وایي نو ټول ګډوډ دی. ډاکټر صداقت صاحب حکومت بار بار هغه ذکر کوي چې تیرو حکومتونو قرضې اخیستې وي هغې د وجې نه په موږ باندې ډېر زیات برډن راغی بوج راغی بیا موږ وکتل دی حکومت هم په یو کال کې یعنی د مسلم لیګ نون حکومت په 15 کال کې څومره قرضه اخیستې وه د تحریک انصاف حکومت په یو یا 14 میاشتو کې دومره قرضې اخیستې دي د IMF نه د قرضې اخیستو آیا دا هم د ګرانۍ سبب جوړیږي یا همیشه سیاستدانان هغه سیاسي پوینټ سکورینګ کوي او دا خبرې استعمالوي؟ ستاسو خبرې جواب ورکوم چې فایې نه مخکې د بشیر صاحب دا خبره لګه مخکې بوزم د امپورټ او د ایکسپورټ خبرو کا کنه اوس زموږ چې موجوده کم حالت دی نو موږ وایو چې زموږ ټریډ ډیفیسټ دی زموږ ټریډ ډیفیسټ به وي نه چې زموږ کم د $100 ایکسپورټ مونږ کوو د هغې په مقابله کې د $230 امپورټس کیږي. نو ظاهره خبره دلته به وي خو بیا چې ته د امپورټ په لیست باندې نظر واچي او تاسو په پیښور اسلام آباد لاهور کراچۍ د لوی ښارونو کې یو لوی سټور ته لاړ شئ نو هلته به تاسو وګورئ چې امپورټډ اوبه به هم پرتې وي ټیک شو جي هلته به تاسو وګورئ چې د پیشوګانو او د سپو خوراک به هم پروت وي چې هغه امپورټ شوي وي مطلب هغه چې د بهر نه موږ راغواړو ټیک شو هغه شیزونه به تاسو وګورئ چې هغه په پاکستان کې په وافر مقدار کې ملاویږي د بهر نه راځي اوس دا ټول نخرې پیښې چې دي دا دغه ایلیټ کلاس دي او دا ټول چې کوم دي نو د آبادۍ د پاکستان د پاپولیشن 5% به جوړیږي چې د هغې د سپو او د پیشوګانو خوراک هم د بهري. آیا زموږ حکومت دا نه ویني چې د پاکستان د آب زمزم نه پس که ښه اوبه په دنیا کې دي د پاکستان دي چې په اوبو باندې پابندي ولګي چې دا ولې راځي د سپو او د پیشوګانو خوراک پاکستان د دنیا یو په خو زری ملکونو کې د پاکستان شمار کیږي نو مونږ دومره نه اهل یو چې موږ خپل پیشوګانو خپل سپو دپاره هم خوراک نشو پیدا کولی لکه په دې خبرو باندې ته نظر کول پکار دی چې یاره داسې ډېر غیر ضروري آیټمز دي چې هغه مونږ امپورټ کوو او دې هر څه دپاره که تاسو سم وګورئ که نه مونږ ته د ډالر ضرورت دی ټیک شو جي که د جنګ کې
نو اوم ډالر پکار دی ستا جاس ستا ټینک په څه چلی په پېټرولو چلی پېټرول به ته په څه باندې اخلي په ډالر باندې به اخلي ډالر به تا سره چېرته نه راځي چې ایکسپورټ کې اوس چې ستا د ایکسپورټ دا حل وي نو ته به اکانومي په څه کې د صحت په پسه باندې د خپل خلکو ښه کې ته به د هغې تعلیم باندې څه کې ته به جګړه پسه باندې کې جی ټیک شو که نه زموږ ملک چې کوم نن سبا په حالاتو کې د دې هر څه دپاره موږ ته د فارن ایکسچینج ضرورت دی فارن ایکسچینج یو طریقه ده چې یا قرض واخله او یا دغه وکړه یا ایکسپورټ وکړه بهتر خبره ده چې ایکسپورټ سیوا کې ایکسپورټ به څنګه سیوا کې چې ته دومره غیر ضروري آیټمز چې د هغې ضرورت نشته و هغه هم د بهر نه راغواړي نو اول خو دا قسمه پکار دا دی چې حکومت دې شیزونو ته توجه ورکړي چې یاره دا دومره غیر ضروري آیټمز چې زموږ په د امپورټ لیست کې دي دا ولې دي صحیح ټیک شو که نه دا چې کم بلا ضرورت او دغه د آبادی 80% نه زیات ته ضرورت هغه شیزونو نه علاوه چې کم د آبادی د 5-6% ضرورت وي او هغه هم د ایلیټ کلاس وي او لگژریز وي نو د هغې خو زما خیال دی د امپورټ ضرورت نشته دی په دا شیزونو باندې پابندي لګول پکار دي دویم تاسو وایي چې یاره آی ایم ایف سره ګراني راځي د آی ایم ایف نه چې مونږ قرضې واخلو دا سوال چې آیا هغه نه قرضې اخیستل کېږي نو هغه زموږ په معیشت باندې څومره اثر انداز کېږي آیا دا ګراني د هغې د وجې نه راځي هغې خو خپل کنډیشنلیټیز داسې ایږدي د حکومت سره د ریونیو جنریشن دوه طریقې دي یو ټیکس ریونیو دی یو نان ټیکس ریونیو دی یا کمرشل ریونیو کمرشل ټیکسونو څه حالت دی هغه موږ ته پته ده د نان ټیکس ریونیو یا کمرشل ریونیو چې ده نو هغه شیزونه دي چې کال چېرته حکومت د بزنسمین په رنګ کار کوي او خلکو باندې خپل پروډکټس خرڅوي چې په هغې کې بجلي ده په هغې کې ګیس دی غټ آیټمز دا دي ټیک شو جي اوس تاسو وګورئ چې کلم د آی ایم ایف کنډیشنلیټیز راځي نو پای کې دا دغه وي چې یاره د بجلی نرخ سیوا کا د ګیس نرخ سیوا کا نو آی ایم ایف خو په دې کې انټرسټډ وي چې یاره ته به چېرته نه پیسې پیدا کړې چې سبا د خپله قرضه ماته واپس کړي نو هغه درته اسانه طریقه دا وښي چې نه بغیر بجلی نه ګزاره کېږي او نه بغیر ګیس نه ګزاره کېږي د دې شیزونو قیمتونه سیوا کا نو ریونیو جنریشن به وي اوس چې ګیس هم سیوا شي بجلی هم سیوا شي نو ستا کاسټ اف ډوینګ بزنس هم سیوا شي ځکه په کارخانه کې چې کم پروډکشن کېږي په هغې کې ګیس هم استعمالیږي په هغې کې بجلی هم استعمالیږي هغه ډومسټک کنزیومرز خو پرېږده چې هغې دپاره ګراني راشي نو بیا ستا کم پیداوار چې کم دی د هغې پرایس هم وخیږي چې د هغې پرایس وخیږي نو که ته هغه بهر استې هم په انټرنیشنل مارکیټ کې ته کمپیټیټیو نه وي ځکه چې زموږ په مقابله کې بنګلادیش دی چاینا ده انډیا ده هغې پیداواري لاګت چې کم دی نو هغه کم دی زموږ سیوا دی جی ټیک شو نو هلته هم ستا ایکسپورټس باندې اثر پرېوت ځکه چې مارکیټ کې ستا نه ښه شی یا ستا د کوالټي برابر شی په کم قیمت باندې اویلیبل نو خلکو به هغه اخلي او په خپل دننه ملک کې چې کم دی نو هم ګراني راشي نو دغه وجه ده چې د آی ایم ایف پروګرام کله راغلی دی نو په هغې کې د بجلی او د ګیس قیمت سیوا شوی دی او نتیجه دا ده چې ورکې انفلیشن راغلی دی ملک کې ډاکټر بشیر صاحب هم دغه ریپورټ خبره کوو اکانومست انټیلیجنس یونټ دغه ریپورټ چې کوم راغلی دی هغې کې دا خبره کوي چې د خوراک څښاک کوم شیزونه دي د دې نه علاوه د ترانسپورټ په کرایانو کې هم 18.6% اضافه شوې ده او دا هم د مهنګایۍ د اضافې یو سبب دوی ګرځولی دی زما خبر دا کوي چې سټیټ بینک ګرانۍ ځان دپاره یو هدف ایښودو دپاره یو سخت مانیټري پالیسي اختیار کړې ده او دغه ترانسپورټ کرایانې چې دي هغه د مختلفې شعبې د معیشت چې دی نو هغه ډېرې زیاتې متاثره کړي دي آیا د دې سره دا څنګه د دې سره تړون دی بالکل دا داسې مسله ده چې انرژي پرایسز ما چې مخکې تاسو ووایي هغه جواب زما اصل کې پوره نه شو تاسو سوال دا کړو چې شرعي نمو زموږ ولې کمه ده یا موږ ولې ریوایز کوو نو د هغې دوه ریزنز چې کوم موږ ته ښکاري یو خو دا دی چې زموږ د امپورټس د روپي د ډپریسیشن په وجه یا د ډالر د قیمت په سیوا کېدو په وجه باندې زموږ امپورټس هم هغې سره ډېر زیات ګران شو او زموږ مینلی امپورټس چې کوم دي نو څه داسې دي چې مشینري ده او څه داسې دي چې هغه موږ انپورټس په یو طور باندې یوز کوو د فردر پروډکشن لپاره نو چې هغه څیزونه موږ ته ګران شي نو فردر ګراني به راځي یا فردر به مقشن سیستم دی چې څیزونه موږ په هغه ریټ باندې مارکیټ کې یو پروډیوسر نشي خرڅولی او په ګران باندې هغه څیزونه اخلي نو هغه به هغه څیزونه بیا نه اخلي د دې په
وجه باندې زمونږ پروډکشن کم شو. دویمه انرژي چې کوم زمونږ لوکلی د بجلی ده یا ګیس ده یا داسې څیزونه دي د هغې نرخونه مونږ کانسټنټلی سیوا کوو او د بار نه چې کوم څیزونه مونږ راټول وغیره پټرولیم پروډکټس د هغه هم چې کوم دی د ډالر اپریسیشن په وجه د هغې د قیمت په سیوا کېدو په وجه باندې هغه مونږ ته ګران شو. اوس چې دواړه ګران شو تاسو چې پروډکشن پروسس کم ځای کې مو ویلي څنګه وي نو په دې کې به انرژي ضروري لکه پټرول به یوز کېږي بجلی به یوز کېږي ګیس به یوز کېږي چې د دې ټولو پرایس یې سیوا کېږي. ښه بیا د دې ټرانسپورټیشن کاسټ وي که تاسو اګریکلچر پروډکټس وګورئ په هغې کې د انرژي یوز کو څه علاقو کې لکه زمونږ د ټولز چې کوم مونږ استعمالو د اوبسلیټ دي پخواني څیزونه استعمالو نو که چېرته انرژي یوز کم دی نو بیا هم چې کله مارکیټ ته هغه راوړي نو په هغې چې څونه کاسټ راځي نو هغه مونږ ته پته دا ګوپي په اګزامپل به زه ورکړم مونږ په 30 روپۍ باندې اخیستلو په 40 روپۍ اخیستلو. اوس تاسو ګوره د 100 روپۍ نه هغه بیا بره تللی دی 30 روپۍ خو په هغه ټرک کې چې وایي چې دلته مارکیټ ته راوړي دومره خرچه دغه راځي. نو یو وړومبۍ خبره خو دا ده چې انرژي هر یو څیز سره کنیکټډ ده. یو د مس مینج کې هم دې حوالې سره زه خبره کوم نو د ستاسو دویم سوال طرف ته راځم. مس مینج سره خبره وکړه د بي آر ټي راګوره دی اوس دی له بیا جون 2021 چې کوم دی نو ډیټ ورکړو چې هغې به کمپلیشن ورکړو. زه اکثر کوم چې دا ټوټل ګاډي په دې باندې د ورځې پاس کېږي 100 پیرې یو ګاډي پاس کېږي نو ټوټل به په 1 لاک هم کو فرض که مونږ داسې اسټیمیټ ولګو چې پاس کېږي نو د دې ځای نه چې یونیورسټي پورې څوک ځي کم از کم 1 لیټر خو به د دې بي آر ټي په وجه باندې سیوا لګي. د دې مطلب دا شو چې 1 لاک لیټر پر ډے شو او دا څو شو چې 365 کې ولا مونږ ملټیپلای کړو نو 365 لیک شو. نو د دې انرژي تاسو یو طرف ته وایي چې مونږ امپورټس کمو او د هغې لپاره دونه غټ پالیسیز جوړوي بل طرف ته د امپورټ بل که مونږ ګورو نو د نیم نه زیات خو زمونږ د پټرولیم پروډکټس دي. ستاسو خبره ده بي آر ټي بیا چې کله دا یوټرنز یې ورله ورکړي دي که نه او یو یوټرن په جاپان کې دی او بل په چاینا کې دی نو دې سره هم هغه ټرانسپورټیشن نه صرف ټرانسپورټیشن کاسټ سیوا کېږي بلکې انوایرمنټ ډیګریډیشن هم کېږي که نه ځکه لوګې وځي که نه پولوشن سیوا کېږي نو دې ته هم د چا خیال نه دی او چېرې لکه دا زمونږ په اکانومي باندې د دې څومره افیکټ کېږي. بل دا چې میټروپولیټن سیټیز تاسو پوره دنیا کې وګورئ که نه هلته څه پبلک ټرانسپورټیشن نظام وي دلته هر سړي یو کس دی او دومره غټ ګاډي روان کړی په هغې څومره د دې لپاره څه پالیسي د ګورنمنټ څه نشته. دویمه خبره تاسو وکړه چې سټیټ بینک چې کوم دی سټرکټ پالیسي اخیستله. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم هم د سټیټ بینک دی پالیسي باندې تاسو خبره کوئ خو وړه شان دماغ پروګرام کې بیا هر کله ډاکټر بشیر صاحب موږ د سټیټ بینک د مانیټري پالیسي خبره کوله چې ډېره زیاته سخته ده او هغه څنګه بیا اثر انداز کېږي. بیسیکلی دا کم چې د انفلیشن یا د افراط زر دا کم ټارګټ د یو کال لپاره یا د شرعي نمو او ګروث چې ته موږ وایو د هغې کم ټارګټ دا خو سیټ کوي ګورنمنټ لکه فسکل پالیسي طرف نه موږ ته راشي چې دې کال به شرعي دغه چې کم دی افراط زر دومره او شرعي نمو به دومره یا ګروث به دومره خو دا اچیو کوي مانیټري پالیسي به د هغې لپاره رولز ریګولیشنز داسې جوړوي هغې لپاره پروویژن چې څونه د قرضو کېږي یا پروډیوسر ته څونه اویلیبل منی ده د دې ټول لپاره به داسې یو میکانیزم جوړوي چې هغه ټارګټ پې اچیو کړي. اوس لومبۍ خبر خو په دې کې دا ده کله چې دا 7% وکړلو 7% دی لومبۍ خو 7.6-7% چې دونه به افراط زري نو هغه ټایم کې ما دا کلاس کې ویلو نور خلکو ته مې ویلو چې دا د امپوسیبل ده ځکه چې ما په مونیټري پالیسي ډپارټمنټ کې کار کړی په سټیټ بینک کې هلته چې موږ کوم دا ټریډ والا سچویشن موږ کوم ګورو د انرژي دا کوم سچویشن موږ ګورو د دې روپی چې څونه ډپریسیټ شو دا سیز موږ ګورو د دې ټول په بنیاد باندې زه دا بالکل ویلی شم چې دا 15% دا 14.6% ته د ایراني انفلیشن ورسېدو کنه. نو لومبۍ خبر خو د دې لپاره ښه دویمه دا چې د دې د اچیو کولو لپاره سټیټ بینک سره پالیسي دا چې موږ ورته ډسکاونټ ریټ وایو دا هغه ریټ په کوم ریټ باندې چې سټیټ بینک د کمرشل بینکس نه قرضې ورکوي صحیح او دې ته د دې پروسس ته موږ وایو اوپن مارکیټ اپریشن ورته وایو ریپو ریورس ریپو ورته وایي. د دې داسې مثال چې کله په مارکیټ کې لیکویډیټي یا پیسې سیوا شي مارکیټ مطلب کمرشل بینکس انډسټري کې نو دا خلکو له ورکوي نو هغې د دې لیکویډیټي کمولو دپاره څه وکړي چې د سټیټ بینک سره کوم سیکیورټیز دي هغه کمرشل بینکس نه ورکړي او کمرشل بینک سره چې څونه پیسې نو دا ترې نه واخلي ځان سره کېږدي او چې کله بیا د لیکویډیټي کمه شي شارټیج شي خلک مطلب پیسې ډېرې غواړي د بینکونو سره نه نو بینک څه چلو کړي ریورس ریپو کې هغه داسې کار وکړي چې هغه پیسې راوالي دی له ورکړي او سیکیورټي نه ترې نه واپس واخلي. اوس مسله دا ده چې سټیټ بینک چې کوم پالیسي جوړه کړې پای کې دوه مسلې دي. یو خو دا چې دی ویلي چې شرعي سود ډېر زیات های ښیي چې څومره های نو دا obviously د کنزمپشن هم کټ کوي او پروډکشن هم کټ کوي دا 13.25% اوس هم سسټین وساتلو دې پیرې هم چې کوم دی نو هغې خپل پالیسي کې وي چې 13.2% به هغه شانته کړي او دویم دا وکړي چې سټیټ بینک به ګورنمنټ له قرضه نه ورکوي نو دا خو یو ښه دی دا یو ډېر ښه څیز دی ځکه چې کله هم سټیټ بینک ګورنمنټ له قرضه ورکړي نو دا د سټیټ بینک ایسټ شي
او د سټیټ بانک لایبیلیټي چې کوم دی دا د روپیز دی موږ چې کوم استعمالو دا کرنسي ډاکټر صاحب کوم حفیظ پاشا صاحب چې دی وزیر خزانه هغه هم دغه پروګرام دوران کې دا خبره کړې ده چې 13 کال حکومت د سټیټ بانک نه 3000 ارب روپۍ قرضه اخیستې وه او بیا اډوانس کې دغه کال ختمېدو نه مخکې 1200 ارب قرضه بیا نور واغستل شو ځکه چې د IMF پروګرام را روانو او د هغه شرایط شاملو د هغه بنیاد باندې بیا دوی د سټیټ بانک نه نور پیسې زله عرفان خان تاسو کوم معافي غواړم انټرپشن لپاره دا حفیظ پاشا صاحب کړه رقم چې سابق وزیر خزانه دی دا تاسو 2-3 ځله په پروګرام کې دا سابقه وزیر خزانه سابقه تاسو حفیظ شیخ صاحب نوم واغښتو نو خلکو ته به دا غلط فهمي وي نو چې کچا کتل یا دا حفیظ پاشا او نو ما چې دا تاسو کوم دا ضروري و دویم به د دې خبره لګه مخکې بوزم چون کې ما غځي کې ډسکشن روان دی دا بانک ریټ دا سی کنه چې دا سټیټ بانک سره یا د هر ملک یو سنټرل بانک چې هغه سره یو انسټرومنټ یا یو ټول وي کله چې هغه غواړي چې په ملک کې د دننه د پیسو دغه کم شي تعداد کم شي مقدار کم شي څنګه چې دی وی چې لیکویډیټي دی کم شي هغه خپل ټایم یوز کو نو هغه بانک ریټ سیوا کی دغه دی چې د سره کمرشل بانک ډیسکریج شي اغي په زیات نرخ باندې د سټیټ بانک نه قرضه نه اخلي او چې کمرشل بانک په زیات نرخ باندې قرضه واخلي نو آلته بیا هغه مخکې انویسټرز ته یا نور کنزیومرز دغه کلاینټس دي اغي ته بیا ظاهره ده په ګران دغه باندې ورکي لکه اوس نن سبا که تاسو ګورئ 13.25% دی نو دا چې کله بیا کمرشل بانکس ورکیو د دې بیا دغه ګورئ نو دا 18% ته تقریبا رسی نو خلک ډیسکریج شي د کمرشل بانکس نه قرضې نه اخلي نو هغه په وجه په اکانومي کې لیکویډیټي کم شي کله چې بیا سنټرل بانک غواړي چې یاره د لیکویډیټي دی سیوا شي نو دا دغه کم کی دا ډیسکاونټ ریټ چې کم نه یا بانک ریټ چې کم دی دا کم کی نو هغه سره بیا کمرشل بانکس انکریج شي قرضې واخلي چې کمرشل بانک بیا ارزاني خلکو ته ورکړي نو انویسټرز یا دغه نور کلاینټس دي نو هغه د کمرشل بانکس نه پیسې اخلي قرض اخلي او دغه سي لیکویډیټي په اکانومي کې سیوا شي نور به بشیر صاحب خپل سوال تاسو ته ویږي نو دا خو لکه نورمال میکانیزم دی او دام صحیح خبره چې کله دی ګورنمنت له قرضه ورکي نو اوبویسلی هغه سره انفلیشن راځي ځکه چې ګورنمنت باغه ایکسپنډیچر په تور باندې استعمالي او موږ بیا وایو چې too much money is chasing too few goods نو انفلیشن اتوماتیک آوټکم دی خو دلته کې بیسیکلی فراډ څه کیږي فراډ اکچولی دا د کوم میکانیزم چې اوس موږ وکړو په دې کې داسې کیږي چې د ګورنمنت کله قرضه لکه تاسو ته سره وخت ویل چې د بهر نه څه قرضه اخلي څه انټرنلی د سټیټ بانک نه مغستې شي د کمرشل بانکس نه مغستې شي یا د نېشنل سیوینګ سنټرز نه مغستې شي نو دا داسې نه چې لکه روان کال کې به زه دومره قرضه اخلم ایز ګورنمنت نو دا ټوله ما په یو ورځ واغستله دا بیسیکلی د 2 هفتو هر دویم هفته باندې په ترسټ باندې د اکشنینګ کی مخکې به د اکشنینګ هم سټیټ بانک کول خو به ګورنمنت له خپل ورکو چې تاسو کې او سټیټ بانک چې په کوم ورځ باندې ګورنمنت چې په کوم ورځ باندې اکشنینګ کوي لکه فرض کا په ترسټ باندې کوي نو د دې نه یو ورځ مخکې سټیټ بانک سو کې دی ریورس ریپو کې د سکالو کې چې هغه سکیورټیز د کمرشل بانکس نه واخلي او هغه له پیسې ورکي اوس کمرشل بانک سره لوټس اف لیکویډیټي دی ډېر پیسې ور سره پرتی دي نو کمرشل بانک خو اسی نشي کې نسته خو بچاله ورکي سال اور پس ګورنمنت راشي او ګورنمنت د ټولو نه ښه انویسټر د هغه لپاره یو ښه سکیور دی ځکه چې سیف ریټ وته مونږ وایو کنه د ټولو نه سکیور دی چې ډیفالټ کوي خو نه کنه ګورنمنت عام سړی خو په کاروبار کې نقصان کوي ډیفالټ بو کې ګورنمنت خو نشي کولی نو سال د ګورنمنت راشي او دا غین اخه قرض ورسي نو دی ډایرکټلی قرض ور نه کړه دی بیسیکلی کمرشل بانکس له پیسې ورکې کمرشل بانک سره لګي واسطري دیس از ا کایند اف فراډ کنه خو بیسیکلی دا چې ان افیکټیو نو د هغه دا ریزن او دویم زه په دې کې لومبه خبر چې ما کوم کړه هغه بیا ویم چې بیسیکلی د کاست پوش انفلیشن نه په دې باندې دی په پاکستان کې پراپر کوانټیفیکیشن شي دا سر یو پروګرام کړو په پېښور یونیورسيټي کې او IMF پوره یو دغه راغلو کنټري هډ هم راغلو هغه ته ما دا ویل چې تاسو سره داسې انالیسس ته چې دا مونږ وایو چې دا کاست ډیماند پول انفلیشن د کاست پوش دی نو دا تاسو چې څومره ګورنمنت لا پاکستان ګورنمنت لا سونم شرایط ورکوي دا ټول صرف ډیماند پول انفلیشن د لپاره استعماليږي دا کاست پوش خو پاکستان کې کوانټیفیکیشن نه لري شوی چې کوانټیفیکیشن نه لري شوی او زما په خیال باندې که تاسو د دې ټرند وګورئ نو کله نه کله هغه یو سړی ویلو وي پته نه لګي چې د ګرین ټي په زور باندې د امریکن کلچر پیلاو شو کو د امریکن کلچر په زور باندې د ګرین ټي خلکو ته راغله نو بیسیکلی دا پته نه لګي چې د انفلیشن چې کله کله سیوا کیږي د مهنګای نو زموږ د انټرست ریټ هم سره سیوا کیږي یا د انټرست ریټ چې کله کله سیوا کیږي نو زموږ د افراطي زرم سیوا شي ځکه چې ټرند د دوه پوزټیو دا نیگیټیو پکار صحیح دا کاست پوش ډیماند پول دی خبرو کدا بلک د نظرینو د پار ایکسپلین کو معافي غواړم بشیر صاحب کاست پوش هغه چې هغه کاست اف پروډکشن چې دی نو هغه سیوا شي
او د هغې په وجه انفلیشن پروډکشن پرایسز په ملک کې ګرانی راشي. ډیمانډ پول هغه چې هغه ډیمانډ سیوا وي او سپلای کم وي د شیزونو، طلب کم وي ډیمانډ سیوا وي او طلب د سپلای کم وي رسد کم وي. نو د هغې په وجه چونکې ډیمانډ سیوا وي تاسو وګورئ چې کله د یو شي شارټیج راشي نو خلک ډېر پیسو ورکولو ته تیاري ښوي چې دا شی ماته میلو شي، اوړه ماته میلو شي، خیر دی زه به ورله زیاتې پیسې ورکم. چې نو ډیمانډ پول انفلیشن هغه چې هغه د زیات ډیمانډ په وجې نو همیشه دپاره زموږ په ملک کې که تاسو وګورئ هغه همدغه دغه دی، موږ په سپلای سایډ باندې کار نه دی کړی چې موږ خپل سپلای انکریز کړو او دا کم ډیمانډ سیوا دی زموږ دا دواړه میچ کی. نو دا چونکې دواړه میچ کوي نو همیشه دپاره یوزولي زموږ ملک هم دغه یو سایډ والا او دا بل خو ورسره ځکه چې بار بار مونږ د ګیس او د انپوټس پرایس سیوا کېږي، په هغې کې انرژي چې د پټرول شو، ګیس شو، بجلی شوه، نو دا شیزونو پرایس سیوا کېږي. نو زموږ په ملک کې دواړه سایډ بای سایډ چلي، خو موږ د ډیمانډ سایډ والا چې کوم د انالیسس کوو د هغې وجوهات ګورو او سپلای سایډ والا هم پرېښي چې یاره دغه طرف ته هم توجه ورکول پکار دي چې ولې داسې کېږي. یو پوښتنه کوم ډاکټر صاحب تاسو نه ستاسو نه هم حکومت لږ سیاسي رنګ ورکوي چې دا الزام لګوي چې تېرو وختونو کې یا د مسلم لیګ نون چې کوم حکومت و هغې مصنوعي طور باندې داسې کړي چې ډالرې په قیمت کې برقرار ساتلی او یا تیر حکومت معاشي پالیسیانې چې وي نو هغې قوم په دوکه کې ساتلی او موږ چې رالو نو موږ هغه کار نه کوو، قوم ته حقیقت وایو. تاسو ګڼئ چې د تیر حکومت معاشي پالیسیانې د موجوده حکومت په دې کې کوم حکومتونو کې هغه خو د هغوی هغه خو که دا خو آیا هغوی دروغ وي دوی هغه څیزونه پټ ساتي؟ ګورئ جي په پاکستان کې خو دوه خبرې ډېرې کامن دي. جی تاسو کله نه چې زه زما دغه پوه شوی را پوه شوی په دې شیزونو باندې او همیشه دپاره حکومت بدل شوی دی، نو یو خبره ده که چې پچھلی حکومت نه خزانه خالی، دا خو کامن خبره ده. ټیک شو. بل چې په نوې حکومت راشي او په اکانومي کې یا په ملک کې کم هم خرابي نو هغه په زوړ حکومت باندې ورشي. دا خو زموږ کامن دغه دی، دې نه خو موږ انکار نشو کولی چې یاره دې خبرو نه موږ انکار وکړو. که تاسو بیا وګورئ چې اوس مونږ وایو چې آی ایم ایف وکړو زمونږ د اوسني حکومت یا هر حکومت وي چې آی ایم ایف وایي چې تاسو تعریف یې وکړو چې ډېره ښه پالیسیانې مو شروع کړي دي دغه دي. نو دغسې خو د اسحاق ډار صاحب آی ایم ایف او ورلډ بینک خو هغه ته د ایشیا د ټولو نه بهترین فاینانس منسټر اعزاز هم ورکړی و که نه چې د ایشیا ټولو نه بهترین فاینانس منسټر داسې وکړه. سره ورلډ بینک یو رپورټ راغلی چې د اوس اکانومي څنګه په ټریک شو نو دا به پاکستان لپاره په فیوچر کې ډېر فروټفولي ده. تاسو کوم اسحاق ډار والا خبره اسحاق ډار والا ټیک شو. نو اوس هماغه آی ایم ایف ته د دیم تعریف کوي، هغه آی ایم ایف ولې اسحاق ډار چې کوم دی ډیکلیئر کړی چې د ایشیا بهترین فاینانس منسټر دی، دې نه بس تاسو اندازه ولګوئ چې د آی ایم ایف څه کوي او زموږ ملک کې څه کېږي. صحیح. جی ډاکټر زه کو دې ته څه ګورم چې دا سر چې کومه خبر کې د سر خو ایگزیکټلی 100% اګریډ دا ټول هم داسې وروسته بیا سیزونه بالکل بدل روزي. تاسو ته الان کې 2 کاله خو د دمو شو کنه تاسو کو په 2 کالو کې دیم کال پورا کېدو والا دی کنه. بیسیکلی د دې پیسې خلک اخلي کنه چې هغه تیر ګورنمنت چې کوم د کار خراب کړو نو دې سره 100% اګریډ او بیا چې د دې په وجه باندې زموږ په ملک کې اکچوال ټارګټ یو ریوایزډ بلی او بیا چې کوم دی نو هغه ټارګټډ بلی خو دې کې څه ناڅه حده پورې د دې که موږ د ډالر حوالې سره وګورو که نه نو څه ناڅه حقیقت شته. ایکچولی موږ داسې وایو چې د ډالر د کوم چې ډیمانډ دی یا د ډالر چې کوم طلب دی نو دا بیسیکلی د ډیمانډ او سپلای هغه طلب او رسد فورسز ورته موږ وایو په هغې باندې کېږي. نو هغې ته که فل کو ګورنمنټ انټرونشن نه کوي یا سټیټ بینک انټرونشن نه کوي او موږ یې بالکل کولاو پرېږدو چې بس د خلکو څونه طلب دی په هغه پرایس ته به رسي. لکه سر څنګه خبره وکړه یو څیز طلب ډېرېږي نو د هغې پرایس به سیوا کېږي. اوس موږ ډېر څیزونه امپورټ کوو او لږ ایکسپورټ کوو. نو په ایکسپورټ کوو یا بل نورو ملکونو ته موږ څیزونه ایکسپورټ کوو نو موږ ته پیمنټس میلاو شي او لکه ریسیټس راته میلاویږي بیسیکلی او چې امپورټس کوو نو هغې اګینسټ موږ پیمنټس کوو موږ هغه پیسې لیږو. نو چې امپورټس کله هم سیوایي نو موږ ته به د ډالر طلب سیوایي ځکه چې موږ له بار نه کله هم امپورټ راولو هغې لپاره به موږ ډالرس کې پیمنټ کوو. نو که موږ دا کولاو پرېږدو چې بس چې څونه طلب دی او څونه رسد دی هغې په مقابله کې نو دا پرایسز به کنټینیوسلی په بر باندې رواني. او که نه ګورنمنټ داسې یو پالیسي جوړه کړي سټیټ بینک انټرونشن کوي لکه لاست ګورنمنټس کې انټرونشن کړی و دي به قرضه اخیسته هغه به مارکیټ ته هغه پیسې روباسلې دي به خپل ریزرو استعمالول هغه پیسې به کول. اوس دې ګورنمنټ دا وکړلو چې هغه ریزرو به اټ ویل ناٹ بی یوزډ اینی مور فور دیز کاینډ اف پرپزز لکه دې لپاره به نه چې ډالر ریټ ته سټیبلایز شي او داسې څیزونو کې.
اوس خبره ده چې دې کې خوشته دا اوس دې ته موږ مینیجډ یا ډرټي فلوټ ورته وایو موږ چې دا یو سنا سهاده پورې چې کم دی نو دا مینیج شوی دی نو دا خبره صحیح ده چې هغه وخت کې د ډالر موږ یو انالیسس کړو سټیټ بانک کې نو پاره کې موږ دا ویلو چې یس د ډالر د قیمت چې کم دی نو دا اوس کم د اکچوال قیمت د دې سیوا دی خو دا ګورنمنت په څه طریقه باندې دا رانیولو اوس مسله دا ده چې زمونږ شانتي کې کنټري کې دا یو ښه ډیسیژن نو زه وایم چې زه سپورټ کوم سر کېدای شي دې سره کې زه سپورټ کوم چې لاست ټایم کوم مینیجډ فلو ټو دیٹ واز بیټر ان دس کنټري د ریزن از چې ستا 33% چې کوم دی په ډیټ سروسینګ کې لاست ټایم ته دې پیری موږ $12 بلین چې کوم دی په لاست فسکل ایئر کې صرف په ډیټ سروسینګ کې پیمنٹ وکړو پرنسپل پلس ډیټ سروسینګ پلس انټرست کنه دواړه موږ وکړو نو چې داسې یو ملک هلته چې یو وزیر اعظم راشي او د بل وزیر اعظم میخې خرڅوي او وایي چې دوی 200 کروڑ وکړي کو پته لګي 200 کروڑ وکړي په هغې باندې صرف یو خبره کوم چې $100 بلین د خلکو قرضوي او هغه په $100 باندې یو ډالري او بیا په 155 شي نو دا 100 خو بیا مطلب دا دی چې 50% نورم سیوا شو کنه دا په ډیټ سروسینګ کې ورکې نه دا چې د ایکسپنډیچر د پښتون کوم چې حکومت دغه چې موږ دونه قرضې واغستلې $11,000 یا څومره هم چې دي د تیر حکومتونو کومې قرضې وې د هغې د سود په مد کې موږ دا ډېرې زیاتې پیسې په دې تللی دي دې باندې بس تاسو بیا رای اخلم حکومت یې هغه د 33 لک روپو هغه میخې خرڅې کړې وي هغه دومره پیسو وي هم نه ولا شان دماغ پروګرام کې بیا هر کله ډاکټر بشیر صاحب موږ خبرې کولو حکومت وایي چې موږ دا قرضې دې لپاره اخیستې چې تیر حکومتونو کومې قرضې اخیستې وي نو هغې کې سود په مد کې موږ نه دومره زیاتې پیسې ځي آیا دغه یو وجه کېدای شي اچھا دا چې سر څنګه خبره کوله دا تیر ګورنمنت چې کوم دی د هر څیز دپاره بدنام دی په 60 کالو کې پاکستان چې کله د مشرف پیریډ ختمېدو نو د پاکستان ټوټل قرضه چې کوم دی 6000 ارب وه 6000 ارب ایکسټرنل ز سره 7-8 خبره هغه وخت کې 6000 ارب د پاکستان قرضه وه او دا ګورنمنت چې کوم نه ورغی هغې دا چغې وهلې چې د مخکینی ګورنمنت چې کوم دی ټول حالات خراب کړي دي او بیا هغې چې راغله نو په خپل دورې حکومت کې لکه د پیپلز پارټي په دورې حکومت کې د 2008 نه واخله د 2013 پورې هغه 6000 چې کوم وي هغې کې 8000 نورې واچولې 8000 دای 14 ته ورسولې 14 او په دې باندې به نواز شریف ګورنمنت هغه ټایم کې دومره کټیسیزم کو چې دونه خو موږ په 15 کال کې قرضې نه دی اخیستې دا اوس چې څومره اخلي او بیا چې دا ټوټل راغونډې کې د 2013 پورې د 1947 نه نو دا 14 مطلب 14,000 لکه 14000 ارب وي بیا نواز شریف په خپل دورې حکومت کې 2013 نه 2018 پورې 16,000 واغستلې لکه 14 چې څومره وي هغې کلاس کې دواړو داسې کراس کول نو دا هر یو وایي چې هغه تېره پیره چې کوم دی کاته خراب وه اوس مونږ داسې مو خو ایکسټراویګنټ دی په دې کې به یو څیز ته مونږ خیال کوو چې کله هم دی چې دا ډیکټیټرشپ نه پس پولیټیکل ګورنمنټ راشي نو دا ایکسټراویګنټ ایکسپنډیچر کوي چې د خلکو همدردیانې ان کړي او بل دی چې د پولیټیکل پریشر هم په دې باندې دومره ډېر زیات دي څه خو مونږ دا دغه کړي دي چې زمونږ په دې مردان کې یو خواجه محمد خان به ورته موږ ته طوطي خان وایو نو چا به ویلي چې څوک کار هغه به چې کار به چاله کوله نو ورته به په میرټ نه وي په پیرټ باندې وکړي چې څوک په پیرټ باندې کار نشي کولی نو هغه ته میرټ خو باندې خو یې ټول کوي نو دلته دا غریبانان مجبوري لکه دي هغه میرټ والا نه بس پیرټ ته کار ویلي هغه یو کار کوي نو هغې وجه باندې ایکسټراویګنټ ایکسپنډیچر او د هغې دا دی چې کله ایکسپنډیچر دومره سیوا نو انفلیشن لکه اټومیټیک آوټکم دی د دې نه علاوه د دویمه خبره موږ مخکې پاتې کړې وه د ایکسپورټس او امپورټس باندې زه وایم چې په دې ریجن کې همدغه سرکمسټانسز دي همدې حالاتو کې د دې نه ډېر بدتر حالاتو کې د انډیا په شانتي کې کوم تاسو دا وګورئ که نه د فګرز ته لږ وګورئ $8.4 بلین نه موږ تر اوسه پورې کوم ځای ته ورسول صرف $24 بلین ته او هغې د دې په مقابله کې 8 چې زموږ لکه 4 ګونه زموږ نه زیاتو 36 بلین نه چې کوم دی هغې 330 بلین نه واړول هغې سر سرکمستانس بدل دا سر چې کوم خبرو کړ دا بالکل دی پاکستان ټوټل ایکسپورټ ونه دی ټیکسټایل انډسټري ده ټیکسټایل انډسټري کې ستر ټول نغټ کمپیټیټر څوک دي بنگلاديش دی چاینا هغه ډېر ښه پروډکټس یې ما خپل اغوستي دي په فرانس کې سیزونه تر اوسه پورې نه خراب شوی کوالټي هم د دې نه ښه وه پرایس هم د دې نه ښه وه دا یو اګریډین کلټري د ټیکسټایل زموږ دی ټیکسټایل پوره انډسټري چې کوم دی بنده پرته ده ګورنمنټ سره څه پراپر پالیسي نشته نو اټ از ا ټوټل میس که نه نو جی ډاکټر صاحب حکومت چې موږ خو اسټریټي میجرز هم کوو په کفایتچاري پالیسي ده آیا ګڼئ چې دغه څیزونه په معیشت باندې موږ دا ټول څیزونه به کنټرول کړو اکانومي به زموږ ډېره ښه شي بریک نه مخکې تاسو ویلي چې یاره میخې خرڅې کړې که نه 3 لکه روپو میخې سره سره چې کوم دی نو د پرایم منسټر هاوس هغه ګاډي یا فلیټ هم پوره خرڅ کړي خو کله چې هغه وخت دغه ګاډي خرڅ شو او بیا د هغې نه پس که تاسو ته رایاد وي نو کراون پرنس رالو د سعودي عرب
او د هغې دپاره چې هغه 2-3 ورځې د هغه کم ټور و د پاکستان کم په کرایه باندې ګاډي راوستې شو نو د هغه کومو پیسو چې دی هغه ګاډي خرڅ کړي د هغې نه هغه 2-3 ورځو زیاته کرایي راغله نو چې دا زمونږ منیجمنټ وي نو دې نه پس به بیا نور موږ دا څه دغه کوو او دا چې کوم دی صرف دی حکومت سره نه هر حکومت چې کله قرضه واخلي نو مونږه قرضه یا لانګ ټرم وي یا میډیم ټرم یوزولي ټیک شو هغه مطلب د 15 کالو دپاره یا د 10 کالو دپاره یا سیوا وي ټیک شو اوس چې کله یو حکومت قرضه د 15 کالو واخیسته نو ظاهره خبره چې به بل حکومت به غریب یې کوي کنه ټیک شو هغه بل حکومت ته پاتې شي بیا چې دغه حکومت ویل هغه بل ته واته شنو دې کې څه نوې خبره نشته دی چې را دا حکومت چې 13 حکومتونو اخستې وي داسې 13 حکومتونو نه مخکې چې کم حکومتونو نو هغه هم قرضه غشته او هغه حکومتونو دغه وخت چې کوم نو هغه په کولې یا په هغه باندې ډیټ سروسینګ کولو نو نوې څه خبره خو نشته دی دا خو ټول کوي ټول نه غټه خبره دا ده چې منیجمنت پکار دی که زموږ منیجمنت ټیک شي نو زه یقین سره او په الله تعالی باندې یقین ساتل پکار دي چې زموږ هر څه به ټیک شي. ډاکټر بشیر صاحب آیا چې کوم حالات روان دي کومې پالیسیانې روانې د ګورنمنټ تیر وزیر بیا وایو حفیظ پاشا صاحب چې کوم خدشه ظاهري آیا موږ څه د خبر د خوشخبری څه توقع تم ساتلی شو چې آیا دومره خلک به بیروزګاره کیږي آیا د مهنګایي چې دا بلګه کم شي چې دا کوم موجوده حالات روان دي او د حکومت کومې پالیسیانې دي پرسنلی خو سر چونکې زموږ استاد دی او دې اپټیمیزم موږ لره کړی نو اپټیمیسټک سوچ ساتو نو obviously مونږ وایو چې مونږ مسلمانان نه خدای نه به مونږ توقع ساتو چې دا کم کرنٹ سرکمسټانسز دي I am sorry for using this word او دا چې کوم روان دي چې د ایکسپورټ زموږ سچویشن د امپورټ دی دا د 2 پیسې امپورټ ایکسپورټس د امپورټ ایکسپورټس مونږ سیوا کړه او د روپیم دومره ډیپریسیټ کړه ها انټرست ریټ هم دونه دغه کړی چې څوک دلته کې بزنس نشي کولی ټول سرکم دغه سیوا دي مس منیجمنټ دومره دی څومره چې مونږ په دې باندې خبرې کړو ما ته خو دومره بلیک ښکاري د سرکمسټانسز چې که دا که پرسسټنټلی دا سیز رواني پرایسز هم په دغه رفتار باندې سیوا کېږي د انرژي د پرایسز پر جنرال یو خبر وکړم پخوا د ګورنمنټ د نواز شریف په ګورنمنټ کې چې بچا یو له 4 روپۍ یا 15 روپۍ پټرول ګران کړل نو چې خلکو به خبره کوله لکه خلکو به پوره په هغې اګینسټ یو پروټیسټ کولو او یو ځل یې زما خیال 6 روپۍ دپاره سمري نواز شریف ته لیږلې وه نو همدې پی ټي آی ګورنمنټ پکې دا ویلې چې دا هغه نواز شریف هغه سمري اپروو نه کړه واپس یې راولېږله نو پی ټي آی ګورنمنټ هغه ټایم دا ویلې چې دا پولیټیکل سکورینګ کوله 6 روپۍ هم څوک پټرول سیوا کوي په یو ځای باندې او بیا په خپل یو ځل 12 روپۍ سیوا کړه یو ځل 8 روپۍ سیوا کړه چې موږ به کله پټرول پمپ ته تلو نو هلته کې هغه زموږ یو متل دی په پښتو کې وایي په مرګ یې رانیسه نو په ته به راضي کېږي نو چې ته ولکه دا خو 8 روپۍ سیوا شو نو ته وایي دا خو نور هم ګرانېږي نو موږ به ترې ټینکۍ فل کړه که نه ځکه چې سال نور هم سیوا کېږي نو داسې قسمه سچویشن چې روان نو دا خو لکه داسې دی افغانستان د کنټري نه جوړول غواړي دې نه دلته خانه جنګي کول غواړي د خلکو کاروبارونه پوره مکمل ټپ دي چې د چا دغه سر نه تاسو تپوس کې اوس موږ د پروګرام نه مخکې خبره کوله سر وایي چې زما کوم ټیکس لګېدلی نو هغه زما اکچوال سیلري چې کوم دی کومه شوې زما پرسنلي داسې شوې چې سږ کال په ما کوم ټیکس لګېدلی نو تېر کال نه مهنګایي شرح چې کوم دی اینول ته 14.6% ته ورسوله او زما چې د پچھلے سال کومه سیلري ده د هغې نه زه کم سیلري اخلم زه چې دلته کوم لایف سټنډرډ یو کس ته مې بله خبره کوله چې موږ 19 ګریډ افیسر یو او موږ ته دومره سیلري میلاویږي هغه ماته وایي شکر وباسه ایم فیل والا چې کوم دی ګریډ 2 دپاره اپلیکیشنز ورکوي شته نه ما ورته دا 2 سیزونه دي ګوره جاب نه میلاوېدل او هغه دپاره زموږ د کنټري څه سرکمسټانسز دا یو ډفرنسز دی د 19 یا 20 ګریډ سر 21 ګریډ افیسر دی د دې دپاره یو لیوینګ سټنډرډ هغه یو بیل سیز دی یا ته 21 ګریډ افیسر یې نو ته بیا وایې چې هغلته کې ځانو در وکم ځای کې چې خلک اپلیکیشن ورکوي او د ګریډ 2 دپاره یا ګریډ 3 دپاره چې کوم دی نو ناست دي نو دا بیسیکلي پکار دی حکومت ته چې په هنګامي بنیادونو باندې د دې دپاره یو پراپر میکانیزم جوړ کړي ادروایز دا څه طریقه باندې چې د ملک روان دی او د شبرځی دی او څنګه چې د ایکسټ زمونږ وزیر خارجه او د هغې نه مخکې ایکسټ اسد عمر صاحب هغې څنګه سټیټمنټس ورکول نو دا ملک بربادۍ طرف ته بوځي. صحیح ډاکټر بشیر احمد صاحب او ډاکټر زلال خان صاحب ډېره زیاته مننه پروګرام وخت هم ختم دی تاسو اورېدل دغه معاشي ماهرینو خبرې چې حکومت معاشي پالیسیانې چې دي کوم طرف ته روان دي حکومت چې کومه دعوه کوي د هغې کوم معاشي ټیم دی په کار ده چې هغه د په خپله کارکردګۍ باندې سوچ وکړي. اجازت راکړئ الله په امان.